श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे अष्टमः श्लोकः। एकार्थप्रत्यभिज्ञा भवति दृढतरा दर्शनस्पर्शनाभ्यां संघातादेरयोगादवगमयति सा वस्तुरूपादितोऽन्यत् एकस्मिन् दूरतादेरविशदविशदप्रत्यभिज्ञादि तद्वत् नैकत्वेऽप्यक्षभेदाद्भिदुरमिव मिथः संश्रयादिप्रसङ्गात्। तत्र द्रव्याद्रव्यप्रभेदान्मितमुभयविधम् इति श्लोकेन द्रव्याद्रव्यविभागं कृत्वा उद्देशं प्रदर्श्य तदनु तत्र द्रव्यं दशावत् इति श्लोकेन अवस्थाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति कथयित्वा अस्मिन् श्लोके परीक्षां कर्तुम् आरभन्ते आचार्याः। तत्र बौद्धानां पूर्वपक्षं मनसि निधाय इमं श्लोकं कथयन्ति। कः सः पूर्वपक्षः इति चेत् तत्र बौद्धाः वैभाषिकाः सौत्रान्तिकाः योगाचाराः माध्यमिकाः इति चतुर्धा भवन्ति। वैभाषिकाणां सौत्रान्तिकानां च मते जगतः सत्यत्वम् अभ्युपगतम् एवं तच्च क्षणिकं। तत्र वैभाषिकाणां तावत् जगत् प्रत्यक्षगोचरं, सौत्रान्तिकानां मते तावत् जगत् अनुमेयम्। एवं अनयोः उभयोः अपि मते आन्तरः क्षणिकः ज्ञानसन्ततिः अपि सत्यत्वेन अङ्गीकृता। तदनु योगाचाराः तेषां मते बाह्यः सर्वोऽपि प्रपञ्चः मिथ्यारूपः, आन्तरः क्षणिकः ज्ञानसन्ततिरेव सत्यम् इति तेषां मतं। माध्यमिकास्तु शून्यवादिनः इति तेषां विवेचनं। तत्र वैभाषिकाणां मते गन्धरसरूपस्पर्शस्वभावाः परमाणवः एव जगतः मूलभूताः। तत्र गन्धरसरूपस्पर्शस्वभावा पृथिवी, रसरूपस्पर्शस्वभावं जलं, रूपरसस्वभावं तेजः, केवलस्पर्शमात्रस्वभावः वायुः। तेषां मते गगनः इति पदार्थः नास्त्येव। अपि च तेषां मते गुणगुणिनोः सहोपलम्भनियमात् अभेदः इति स्वीक्रियते। धर्मधर्मिणोः गुणगुणिनोश्च सहोपलम्भनियमात् तयोः अभेदः इति स्वीक्रियते। तर्हि तेषां मते एते परमाणवः तत्तद्गुणाश्रयाः इति न, अपि तु तत्तदात्मकाः एव। तर्हि गुणगुणिनोः अभेदात् कथं द्रव्यम् अद्रव्यम् इति विभागः कर्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षः। अद्रव्यं नाम द्रव्येतरत् गुणः क्रिया इत्यादिकं। तं पूर्वपक्षं मनसि निधाय आचार्याः कथयन्ति, एकार्थप्रत्यभिज्ञा भवति दृढतरा दर्शनस्पर्शनाभ्यां। कः आशयः? तत्र आलोके घटं पश्यतः पुरुषस्य झटिति दीपाद्यपगमे तमेव घटं कराभ्यां स्पृशतः पुरुषस्य तस्य दृष्टमेव घटं स्पृशामि इति प्रत्यभिज्ञा प्रसिद्धा। तर्हि अनया प्रत्यभिज्ञया किं ज्ञायते? चक्षुरिन्द्रियग्राह्यं त्वगिन्द्रियग्राह्यं च एकं द्रव्यम् उपलभ्यते इति ज्ञायते। न तावत् चक्षुरिन्द्रियं रूपातिरिक्तम् अन्यत् किमपि गृह्णाति, एवं स्पर्शन इन्द्रियं स्पर्शातिरिक्तम् अन्यत् किञ्चित् गृह्णाति। अतः यद्द्रव्यम् उभयेन्द्रियग्राह्यत्वेन अत्र गृह्यते उत ज्ञायते तत्
रूपातिरिक्तं स्पर्शातिरिक्तं किञ्चित् द्रव्यम् इति सिद्ध्यति। एवं न यत् पूर्वतनक्षणे दृष्टं तद्द्रव्यम् अन्यत् तस्य क्षणिकत्वात् उत्तरक्षणे यत् स्पृष्टं तद् द्रव्यम् अन्यत् इति यदि उच्यते। एवञ्च दृष्टमेव घटं स्पृशामि इति यद् ज्ञानं जायते तत् भ्रमात्मकं यदि उच्यते तर्हि ज्ञानस्य भ्रमत्वं कथं साध्यते इति चेत् उत्तरकाले तस्य बाधकप्रत्ययोत्पत्तिः यदि भवति तदानीं पूर्वतनज्ञानं तावत् भ्रमात्मकम् इति निश्चेतुं शक्यते। न तु प्रकृते दृष्टमेव घटं स्पृशामि इत्यत्र न कोऽपि बाधकप्रत्ययः। अत एव आचार्याः कथयन्ति दृढतरा प्रत्यभिज्ञा भवति इति कथयन्ति। अस्तु, एवं नास्ति चेदपि तत्र रूपस्पर्शयोः सङ्घातवशात् एकेनैव इन्द्रियेण उभयमपि ग्रहीतुं शक्यते इति ब्रूमः इति यदि कथयति चेत् पूर्वपक्षी, तदानीं सङ्घातादेः अभावात् त्वन्मते वस्तूनां क्षणिकत्वम् अङ्गीकृतं। तर्हि पूर्वक्षणे उपलब्धस्य वस्तुनः उत्तरक्षणे संयोगः वक्तव्यः। तर्हि उत्तरक्षणे पूर्वक्षणवर्तिनः वस्तुनः नाशात् उत्तरक्षणे उपलभ्यमानं वस्तु तदन्यत् किञ्चित् भिन्नमेव सिद्ध्यति। अतः क्षणिकत्वाद् वस्तूनां भवन्मते संयोगः उत सङ्घातः वक्तुं न शक्यते। अतः सङ्घातादेरभावात् इयं प्रत्यभिज्ञा किम् अवगमयति? रूपादितः द्रव्यस्य भेदम् अवगमयति इति। एवञ्च दूरात् दृश्यमाने एकस्मिन् वस्तुनि कदाचित् रूपं गृह्यते, कदाचित् तदाश्रयभूतं द्रव्यं गृह्यते। पुनः तद्वस्तु यदा पार्श्वतः पश्यामः तदानीम् इदमित्थतया तस्य ग्रहणं भवति। रूपं तदाश्रययोः यदि भेदः नास्ति तर्हि रूपे गृहीते तस्य द्रव्यस्यापि ग्रहणं स्यात्, उत द्रव्ये गृहीते तत्र विद्यमानस्य रूपस्यापि ज्ञानं भवेत्। परन्तु दूरात् दृश्यमाने वस्तुनि सन्देहः जायते, इदं किमिति। तर्हि तत्र सन्देहादिकं न स्यात्। भवदुक्तरीत्या गुणगुणिनोः उत धर्मधर्मिणोः अभेदे रूपे गृहीते रूपस्य ज्ञानं यथा भवति तदानीं तदाश्रयभूतस्य द्रव्यस्यापि ज्ञानं भवेत्। अतः तृतीये पादे आचार्याः कथयन्ति एकस्मिन् दूरतादेः हेतोः। आदिशब्देन तत्र आलोकन्यूनता स्वीक्रियते। कदाचित् आलोकः पर्याप्तः नास्ति तदानीमपि एतादृशा शङ्का भवति। एकस्मिन् दूरतादेः अविशदविशदप्रत्यभिज्ञादि तद्वत् एतादृशप्रत्यभिज्ञादिकमपि अत्र प्रत्यभिज्ञादि इति आदिशब्देन संशयविपर्ययौ स्वीक्रियते। संशयो वा विपर्ययो वा यदि रूपस्य ग्रहणे तदाश्रयभूतस्य द्रव्यस्यापि ज्ञानं स्यात्, यतः गुणगुणिनोः अभेदः, परन्तु तथा न ज्ञानं भवति, तत्र सन्देहः भवति। अतः तद्वत् नाम द्रव्यगुणयोः भेदः ज्ञायते इति। अथवा एवं वा कथ्यते, न तथा नास्ति, ग्राहकस्य इन्द्रियस्य भेदात् ग्राह्यं विषयं भिद्यते। रूपादिविषयभेदेन तद्ग्राहकस्य इन्द्रियस्य भेदः साध्यते। तर्हि भवदुक्तरीत्या ग्राहक इन्द्रियभेदेन रूपादिविषयभेदः इति उच्यते चेत् तत्र परस्पर आश्रयः भवति। रूपादिविषयभेदे सति चक्षुरादि इन्द्रियभेदः सिद्ध्यति, चक्षुरादि इन्द्रियभेदे सिद्धे रूपादिविषयभेदः सिद्ध्यति इति अन्योन्याश्रयः। तत्र श्लोके मिथः संश्रयादिप्रसङ्गात् इति आदिशब्दः प्रयुक्तः। आदिशब्देन चक्रकदोषोऽपि तत्र उक्तः अस्ति। कथम् इति चेत् विषयभेदेन ग्राहकभेदः, ग्राहकभेदेन विषयभेदः इति प्रथमः। परन्तु तयोर्मध्ये ज्ञानस्यापि
అంతర్భూతత్వాత్ జ్ఞానభేదేన విషయభేదః విషయభేదేన గ్రాహకభేదः ఏవం రూపేణ చక్రకదోషమపి తత్ర ఉక్తः अस्ति। अतः अनेन श्लोकेन बौद्धेषु ये वैभाषिकाः भवन्ति तेषां मतं पूर्वपक्षरूपेण मनसि कृत्वा तस्य समाधानरूपेण अमुं श्लोकम् अनुगृहीतवन्तः आचार्याः। अतः अस्माकं मते गुणगुणिनोः उत धर्मधर्मिणोः अत्यन्तं भेदः इति। तत्त्वमुक्ताकलापम् ఈ గ్రంథం రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్ఫుటంగా నిరూపించడానికోసమని మన పూర్వాచార్యులైనటువంటి వేదాంత దేశికుల వారిచే రచింపబడినటువంటి గ్రంథం। దీంట్లో జడద్రవ్య సరం అనే భాగంలో స్వామి దేశికుల వారు ద్రవ్య ప్రభేదాన్ మితము భయ విధం అనే శ్లోకంతో జడ వస్తువుల్లో ద్రవ్యాద్రవ్య విభాగాన్ని చెప్పి ఆ తరువాతి 7వ శ్లోకంలో తత్ర ద్రవ్యం దశావత్ అని ద్రవ్య లక్షణం అవస్థాశ్రయత్వం ద్రవ్యత్వం అనే ద్రవ్య లక్షణాన్ని చెప్పి ఆ తర్వాత పరీక్ష ఈ తత్వాల్ని పరీక్షించడం మొదలుపెట్టారు। ఎప్పుడు కూడా శాస్త్ర రీతి ఎలా ఉంటుందంటే ఉద్దేశ లక్షణ పరీక్షాచ శాస్త్రస్య త్రిధా గతి అని। ఏ శాస్త్రమైనప్పటికీ శాస్త్రీయ ప్రమేయాల్ని ముందు ఉద్దేశ్య రూపంగా చెప్తుంది, ఆ ప్రమేయాల్ని తెలుసుకోవడానికి లక్షణం చెప్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ లక్షణాలు అతివ్యాప్తి అవ్యాప్తి అసంభవాది దోషములు లేనటువంటిగా వాటిని పరీక్షిస్తుంది। ఇది శాస్త్ర ప్రవృత్తి, శాస్త్రం ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది। అదే రీతిని అనుసరిస్తూ దేశికుల వారు 6వ శ్లోకంలో ద్రవ్యాద్రవ్య విభాగం చేసి ఉద్దేశించి తర్వాత ఆ ద్రవ్యమునకు లక్షణంని చెప్పి ఆ తరువాత ఆ లక్షణం యొక్క పరీక్ష ఈ శ్లోకంలో చేస్తున్నారు। వారు పూర్వపక్షి అయిన బౌద్ధుల యొక్క మతాన్ని మనసులో స్మరించి ఆ పూర్వపక్షానికి సమాధానంగా ఈ శ్లోకాన్ని అనుగ్రహించారు। అక్కడ ఏంటి పూర్వపక్షం అంటే బౌద్ధులు 4 రకాలు, వైభాషికులు, సౌత్రాంతికులు, యోగాచారులు, మాధ్యమికులు అని 4 రకాలు బౌద్ధులు। వైభాషికులు సౌత్రాంతికులు వీళ్ళ మతంలో బాహ్య ప్రపంచం అన్నది సత్యం కానీ క్షణికం, ప్రతి వస్తు క్షణికం। కానీ వైభాషికుల మతంలో ఈ ప్రపంచం అన్నది ప్రత్యక్ష గ్రాహ్యం, ప్రత్యక్షమైన చక్షురాది ఇంద్రియాల చేత తెలుసుకోదగినది। సౌత్రాంతిక పక్షంలో అనుమేయం అంటే అనుమానం చేతనే తెలుసుకోబడినది। ఇలా ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళిద్దరి మతంలో ఆంతరమైన క్షణికమైన జ్ఞాన సంతతి నిత్యం అని వాళ్ళు అంగీకరించారు। అటుపిమ్మట యోగాచారుల పక్షంలో బాహ్య ప్రపంచమంతా కూడా మిథ్య, మరి సత్యం ఏంటి అంటే ఆంతరమైన జ్ఞాన సంతతి, క్షణికమైన జ్ఞాన సంతతి ఒక్కటే నిత్యం అని। మాధ్యమిక పక్షంలో అంతా శూన్యం, మాధ్యమికులు శూన్యవాదులు। ఇలా ఉండగా వైభాషికుల మతంలో ఈ జగత్తుకి కారణం గంధ రస రూప స్పర్శ స్వభావములైనటువంటి పరమాణువులు। పృథివీ అంటే ఏంటయ్యా అంటే గంధ రస రూప స్పర్శ స్వభావ పృథివీ। అలాగే జలం అంటే ఏంటి, రస రూప స్పర్శ స్వభావమైనటువంటిది జలం। తేజస్సు అంటే ఏంటి, రూప స్పర్శ స్వభావమైనటువంటిది తేజస్సు। వాయువు అంటే కేవల స్పర్శ స్వభావమైనటువంటిది వాయువు। వాళ్ళ మతంలో గగనం అనే పదార్థమే లేదు। సరే ఇలా ఉండగా ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటారు, గుణగుణినోహో అంటే ఇప్పుడు పృథివీ గంధవతి, గంధము కలిగినటువంటిది పృథివీ అని సామాన్యంగా వ్యవహారం। కానీ వాళ్ళ మతంలో గుణగుణినోహో ధర్మధర్మిణోహో సహోపలంభ నియమాత్ అంటే ధర్మమునకు ఆ ధర్మము కలిగినటువంటి ధర్మి, అలాగే గుణమునకు గుణము కలిగినటువంటి ఆ గుణికి ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏది చూసినా కూడా వేరువేరుగా జ్ఞానం కలగదు। ఎప్పుడు మనం ఒక వస్తువుని గ్రహించినా ఆ వస్తువులో ఉన్న గుణం కూడా మనకి గుణంతో పాటు జ్ఞానం కలుగుతుంది। అలాగే ఒక ధర్మిని గ్రహిస్తే ఆ ధర్మిలో ఉన్నటువంటి ధర్మంతో పాటు మనకి జ్ఞానం కలుగుతుంది, వేరువేరుగా జ్ఞానం కలగదు। అందుకే ఈ నియమం చేత వాళ్ళ మతం ఏంటంటే ఈ గుణమునకు గుణికి అలాగే
ధర్మమునకు ధర్మికి అత్యంతం అభేదం, ఆ రెండిటికి భేదం లేదు అని. మరి ఇలా ఉండగా వైభాషిక మతం ఇలా ఉండగా ద్రవ్యం అద్రవ్యం అని విభాగం ఎట్లా సిద్ధిస్తుంది అని పూర్వపక్షం. అద్రవ్యం అంటే ద్రవ్యం కాకుండా వేరేగా ఉన్న గుణాధికములు, గుణము కర్మ ఇలాంటివి. ఈ పూర్వపక్షాన్ని మనసులో పెట్టుకొని దేశికుల వారు ఏకార్థ ప్రత్యభిజ్ఞ భవతి దృఢతర దర్శన స్పర్శనాభ్యాం. ఇప్పుడు చక్కటి వెలుతురులో ఒక ఘటాన్ని చూస్తుండగా ఆ దీపం ఆరిపోయింది. వెంటనే ఆ చూస్తున్న అతనికి ఏమీ అనిపిస్తుంది? చేతులతో ముట్టుకుంటాడు. ముట్టుకున్న వెంటనే ఇంతకు పూర్వం చూసిన ఘటాన్నే నేను చేతులతో స్పృశిస్తున్నాను అంటాడు. అంటే ఇదే ప్రత్యభిజ్ఞ. ఇంతకుముందు చూసిన వస్తువునే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను తెలుసుకుంటున్నాను. అదే సోయం దేవదత్త. దేవదత్తుడు ముందు మనం కాశీనగరంలో చూసాం కదా, అతనే ఇప్పుడు మనం కాంచీలో ఎదురకుండా చూస్తున్నాం. అలాగా ఇంతకుముందు చూసిన వస్తువునే ఇప్పుడు ముట్టుకొని తెలుసుకుంటున్నాను, స్పర్శ చేసి తెలుసుకుంటున్నాను అని ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగుతుంది. ఈ ప్రత్యభిజ్ఞ వల్ల ఏం తెలుస్తోంది అంటే నేత్రేంద్రియంతో తెలుసుకోబడిన రూపం ఏదైతే ఉందో, అలాగే త్వగింద్రియం చేత తెలుసుకోబడిన స్పర్శ ఏదైతే ఉందో, దానికి అతిరిక్తంగా నేత్రేంద్రియం చేతను త్వగింద్రియం చేతను రెండు ఇంద్రియాల చేతను తెలుసుకోబడదగ్గ ఒక ద్రవ్యం ఏదో ఉంది అని తెలుస్తోంది, సిద్ధిస్తోంది. లేదు, చక్షురింద్రియంతో రూపాన్ని తప్ప వేరే విషయాన్ని మనం గ్రహించలేము. అలాగే త్వగింద్రియం చేత స్పర్శ తప్ప వేరే విషయాన్ని గ్రహించలేము. అలాంటప్పుడు రెండు ఇంద్రియాలతోని గ్రహించదగ్గ ఒక వస్తువు ఏదో తెలుస్తోంది అని అంటే ఏంటి అర్థం? చక్షురింద్రియం చేత గ్రహింపబడ్డ రూపం కంటే త్వగింద్రియం చేత గ్రహింపబడ్డ స్పర్శ కంటే అతిరిక్తంగా ఏదో ద్రవ్యం గ్రహింపబడుతోంది అని తెలుస్తోంది. ఈ విధమైన ప్రత్యభిజ్ఞ, ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఘటాన్నే నేను ఇప్పుడు స్పృశిస్తున్నాను అనే ప్రత్యభిజ్ఞ వల్ల రూపాతిరిక్తమైన ద్రవ్యం ఒకటి వేరేగా ఉంది, రూపం కంటే వేరైన ద్రవ్యం ఒకటి ఉంది అని సిద్ధిస్తోంది. లేదయ్యా, ఇది భ్రమ. ఎందుకంటే ప్రతి వస్తువు క్షణికం. పూర్వం వెలుతురున్నప్పుడు ఏ కుండనైతే మనం చూసామో ఆ వస్తువు క్షణికం, నశించిపోయింది. చేత్తో స్పృశిస్తున్నటువంటి ఈ వస్తువు వేరు అని అనుకుంటే ఈ జ్ఞానం భ్రమ అని అంటే, ఏ జ్ఞానమైనా భ్రమ అని చెప్పాలంటే ఎప్పుడు చెప్పగలం? ఆ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత దానికి బాధకమైన ఇంకో జ్ఞానం కలిగితే అప్పుడు దానికి ముందు కలిగిన జ్ఞానం భ్రమాత్మకం అని నిరూపించగలం. ఉదాహరణ, ఒక తాడుని చూసి పాము అనుకున్నాం, పాము అనుకొని భయపడ్డాం. తర్వాత కాస్త వెలుతురులో చూస్తే అది పాము కాదు తాడు అని తెలిసింది. నాయం సర్పః రజ్జురేష అని తెలిసింది. తెలిసిన తర్వాత ముందు వచ్చిన జ్ఞానం అది భ్రమాత్మకం జ్ఞానం అని. దాని ప్రకృతంలో పూర్వం చూసిన ఘటాన్నే ఇప్పుడు స్పృశిస్తున్నాను అనే జ్ఞానంలో దాని తర్వాత బాధక ప్రత్యయం ఏం కలగట్లేదు. అందుకు ఇది భ్రమ అని కూడా అనడానికి లేదు. లేదయ్యా, అలా కాదు. రూపము స్పర్శ రెండూ కలిసిపోయాయి, సంఘాతం అయిపోయాయి. అందువల్ల చక్షురింద్రియం చేతనే ఆ స్పర్శేంద్రియం చేత గ్రహింపబడ్డ ఆ విషయం కూడా తెలుస్తోంది. అందుకు సంఘాతం వల్ల, రూపస్పర్శ సంఘాతం వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా, ఈ విధమైన జ్ఞానం రావచ్చు కదా అని అంటే కాదు. బౌద్ధుల మతంలో వస్తువులన్నీ క్షణికాలు. ఒక వస్తువు పూర్వక్షణంలో ఈ వస్తువు అని తెలిసింది, తదుత్తర క్షణంలో ఇంకో వస్తువుతో కలవాలి. పూర్వక్షణంలో సిద్ధించిన వస్తువు క్షణికం, ఆ క్షణంలోనే నశిస్తుంది. దాని తర్వాత క్షణంలో మనం సంఘాతంగా ఏదైతే చూస్తామో అది ఆ వస్తువు కంటే వేరు. అందుకే నీ మతంలో అంటే పూర్వపక్ష మతంలో సంఘాతాది నిరూపించలేం. అంటే రెండు రూప రస సంఘాతం వల్ల ఇలా జ్ఞానం కలుగుతుందని నిరూపించలేం. అందుకే ఈ ప్రతిభిజ్ఞ ఏదైతే మనకు కలుగుతోందో అది భ్రమాత్మకం కానటువంటి యథార్థ జ్ఞానం. దానివల్ల రూపాశ్రయం ఒక ద్రవ్యం వేరేగా ఉంది, స్పర్శాశ్రయం ఒక ద్రవ్యం స్పర్శం కంటే వేరేగా ఉంది అని సిద్ధిస్తుంది. ఇంకా ఏకస్మిన్
దూరతాదేహే అవిశద విశద ప్రత్యభిజ్ఞాది తద్వత్. ఇంకో హేతు చెప్తున్నారు. సరే, నువ్వు అంగీకరించినటువంటి రూపంకి ఆశ్రయంగా ఉన్నటువంటి ద్రవ్యానికి అభేదమని అనుకుందాం. ఒక వస్తువును దూరం నుంచి చూస్తున్నాం. దూరం నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆ వస్తువులో ఉన్న రూపం తెలుస్తుంది, వస్తువు ఏంటో తెలియదు. మరొకసారి వస్తువు తెలుస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న రూపం తెలియదు. మరి నువ్వు అనుకున్నటువంటి రెండిటికి అభేదం అనుకున్నప్పుడు రూపం తెలిస్తే వస్తువు కూడా తెలియాలి కదా, వస్తువు తెలిస్తే రూపం కూడా తెలియాలి కదా. కానీ మనకి తెలియటం లేదు. అది దగ్గరగా చూసిన తర్వాత ఓహో ఈ వస్తువు ఇదా అని అప్పుడు మనకి యథార్థ జ్ఞానం కలుగుతోంది. అంతకుముందు మనకి సందేహం కలుగుతోంది. లేదు, అంతకుముందు రూపం చూసానే ఆ రూపం కలిగిన వస్తువు ఇదే అని ఇప్పుడు ప్రతిభిజ్ఞ కలుగుతోంది. ఈ విషయంలో కూడా మనకి దూరంగా చూస్తున్న వస్తువు విషయంలో, లేదంటే ఆలోకం అంటే వెలుతురు అంత స్పష్టంగా లేని దశలో ఏదైనా వస్తువుని చూస్తే ఏదో ఒకటి తెలుస్తుంది, రూపం కానీ గుణం కానీ లేదంటే తదాశ్రయభూతం ద్రవ్యం కానీ. అలా తెలిసినప్పుడు మనకు సందేహం కలుగుతుంది, ఇది ఏమిటి అని. మళ్ళీ దాన్ని దగ్గరగా చూసినప్పుడే మనకు ఆ సందేహ నివారణ అవుతుంది. ఆ సందేహమే కలగకూడదు. గుణమునకు ద్రవ్యమునకు అభేదం అంటే గుణం తెలిస్తే ద్రవ్యం తెలిసినట్టే, ద్రవ్యం తెలిస్తే గుణం తెలిసినట్టే. అలా లేదే మనకి జగత్తులో సందేహం కలుగుతుంది. అందుకు ఈ ప్రత్యభిజ్ఞ, ఈ సందేహం వల్ల మనకి గుణం కంటే గుణి వేరు, ధర్మం కంటే ధర్మి వేరు అని తెలుస్తోంది. లేదయ్యా అలా కాదు, ఇంద్రియం ఉంది కదా, ఈ విషయం గ్రహించే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, ఇంద్రియాలు భేదంగా ఉండడం వల్ల మనకి ఈ భేదాలు తెలుస్తున్నాయి, విషయ భేదం తెలుస్తోంది. ఇది రూపం, ఇది స్పర్శ అని చెప్పి. కానీ ఇంద్రియాల భేదం లేకపోతే విషయంలో భేదం లేదు, అందుకు అంతా ఒకటే అనిసి. అంటే ఇంద్రియాల్లో భేదం ఉండటం వల్ల, గ్రాహక భేదం వల్ల గ్రాహ్య భేదం, విషయ భేదం తెలుస్తోంది అనిసి. అంటే సామాన్యంగా విషయ భేదం బట్టి ఇంద్రియ భేదాన్ని మనం సాధిస్తాం. ఇది రూపం, ఈ రూపం మనకి జ్ఞానం వస్తోంది అనిసి. అంటే ఈ జ్ఞానం రావాలంటే ఏదో ఒక కారణం ఉండి తీరాలి. జ్ఞానం కార్యం, జ్ఞానం అనేది ఒక కార్యం. మనకి జ్ఞానం ఏర్పడుతోంది అనిసి అంటే అదొక కార్యం. కార్యం ఉంది అంటే దానికి కారణం ఉండాలి. అప్పుడు ఈ రూపం మనకి జ్ఞానం తెలుస్తోంది, ఈ రూపజ్ఞానం మనకి వస్తోంది అంటే ఇది కించిత్ కరణపూర్వకం, ఏదో ఒక కారణం దానికి ఉండి తీరాలి. ఘటవత్, ఘటం ఎలా అయితే కార్యమైంది అంటే దానికి ఒక కారణం ఉండి తీరాలి అని మనకు ఎలా తెలుస్తోందో, అలాగే రూప సంబంధమైన జ్ఞానం, రూప విషయక జ్ఞానం మనకు వస్తోంది అంటే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉండాలి అని చెప్పి చక్షురింద్రియం మన రూపగ్రాహకం అని తెలుస్తుంది. అలాగే స్పర్శ విషయక జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అది కించిత్ కరణపూర్వకం అని ఆ ఇంద్రియ భేదాన్ని సాధిస్తాం. అలాగా విషయ భేదాన్ని బట్టి ఇంద్రియ భేదాన్ని సాధిస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు, ఇంద్రియ భేదం వల్ల విషయ భేదం వస్తోంది అని అంటున్నావు. అయితే ఇక్కడ పరస్పరాశ్రయ దోషం ఉంది, అన్యోన్యాశ్రయ దోషం అంటారు. విషయ భేదం వల్ల ఇంద్రియ భేదం, ఇంద్రియ భేదం వల్ల విషయ భేదం ఎప్పటికీ ఇది కుదరదు. అదే కాదు, దీంతో ఈ రెండు విషయంలో మధ్యలో జ్ఞానం కూడా భేదంగా ఉంది కదా. రూప విషయక జ్ఞానం, స్పర్శ విషయక జ్ఞానం అని చెప్పి జ్ఞానం కూడా వేరు అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు జ్ఞాన భేదం వల్ల విషయ భేదం, విషయ భేదం వల్ల ఇంద్రియ భేదం. ఇలాగా ఒక్కొక్క వస్తువుని ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఇంకో విషయం, ఆ విషయాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఇంకో విషయం, ఇలా ఉండడం వల్ల ఇది అన్యోన్యాశ్రయం కూడా కాదు, చక్రక దోషం అంటారు. అంటే అలాంటి పనులు ఎప్పటికీ సిద్ధించవు అని. అలాగా దేశికులు వారు ఈ శ్లోకంతో పూర్వపక్షి అయినటువంటి బౌద్ధులు చేసిన పూర్వపక్షాన్ని ఖండిస్తూ స్వమతాన్ని ఇక్కడ స్థాపిస్తున్నారు ఈ పక్షంలో, ఈ శ్లోకం చేత. ఆ శ్లోకం ఏకార్థ ప్రత్యభిజ్ఞా భవతి దృఢతరా దర్శన స్పర్శనాభ్యాం సంఘాతాదేరయోగాదవగమయతి సా వస్తు రూపాదితోన్యత్ ఏకస్మిన్ దూరతాదేర విశద విశద ప్రత్యభిజ్ఞాది తద్వత్ నైకత్వేప్యక్షభేదాద్భిదురమివ మిథః సంశ్రయాది ప్రసంగాత్. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః.